Hi students, we are going to discuss chapter 15 Polymorphism part 2. So in the previous video we learned what is polymorphism, how to achieve the polymorphisms. How to achieve the polymorphisms using the function overloading and operator overloading. So in the last video we have studied about the function overloading. Now we are going to learn about the operator overloading. So in this video we are going to discuss about operator overloading and restrictions of operator overloading. So what is operator overloading? What do you mean by overloading? Do you remember that overloading means what? The same name which provides the distinct meaning. More than one distinct meaning is called as the overloading here. So நம்ம function overloadingல என்ன பண்ணோம்? Same function name கொடுத்துட்டு different parameters கொடுத்து நம்ம ஒவ்வொரு functionயும் different task perform பண்ண வச்சோம். அதே மாதிரி நம்ம ஒரு single operatorக்கு different meaning provide பண்ண போறோம். அதுதான் operator overloading. The term operator overloading refers to give additional functionality to the normal C++ operator. So, ஒவ்வொரு operatorக்கும் already ஒரு functionality இருக்கும். அந்த functionalityயோட ஒரு additional meaning, ஒரு additional function கொடுக்கிறது தான் operator overloading. So, what is an operator? The symbol which is used to perform the mathematical calculations or logical calculation is called as the operator. அந்த ஒவ்வொரு operatorம் ஒரு particular task பண்ணும். அந்த task சேர்த்து நாம ஒரு எக்ஸ்ட்ரா டாஸ்க்கும் கொடுக்கிறது டிஃபரெண்ட் மீனிங் கொடுக்கிறது தான் ஆப்ரேட்டர் ஓவர்லோடிங். ஸோ ஓவர்லோடிங்னால என்னது? ப்ரொவைடிங் மோர் தென் ஒன் டிஸ்டிங்க்ட் மீனிங் யா. It is also a type of polymorphisms in which an operator is overloaded to give the user-defined meaning to it. So, user-defined, who is the user? We are the user. So, we can define the another meaning to the existing operator here. Already இருக்க C++ operatorல இன்னொரு extra features, extra meaning வந்து நம்ம provide பண்ணலாம். For example, plus operator can be overloaded to perform addition on various data types. Normally, நம்ம plus symbol எதுக்காக யூஸ் பண்ணுவோம்? To perform the addition between the numerical values. ஒரு numerical valuesல நம்ம addition perform பண்றதுக்கு நம்ம plus யூஸ் பண்ணுவோம். Like integer, float அதெல்லாம் பண்றதுக்கு. அதே plus நம்ம என்ன பண்ணலாம்? Stringல யூஸ் பண்ணலாம். Stringல நம்ம calculation பண்ண முடியுமா? பண்ண முடியாது. So நம்ம numbers மட்டும் தான் ஆட் பண்ண முடியும். ஒரு characters ஆட் பண்ண முடியுமா? முடியாது. ஆனா இந்த plus symbol யூஸ் பண்ணிட்டு நம்ம strings என்ன பண்ணலாம்? Concatenate பண்ணலாம். Concatenation is nothing but joining the string. இதுதான் special meaning, additional functionality. Plus ன்றது it is used to find the addition between the two numbers. ரெண்டு நம்பர் ஆட் பண்றது தான் plus உடைய டாஸ்க். plus உடைய ஃபங்க்ஷன் அதுதான். ஆனா அதே plusக்கு நம்ம இன்னொரு additional functionality என்ன தரணும்? என்ன தரும்? கன்கார்டினேஷன் தரும். அது கன்கார்டினேஷன் கொடுத்து ரெண்டு ஸ்ட்ரிங்கை ஜாயின் பண்ண வைக்கிறோம். ஓகேங்களா? இதுதான் ஆப்ரேட்டர் ஓவர்லோடிங். எக்ஸிஸ்டிங் ஆப்ரேட்டருக்கு அடிஷ்னல் ஃபங்க்ஷனாலிட்டி கொடுக்கிறது தான் ஆப்ரேட்டர் ஓவர்லோடிங். So, almost all operators can be overloaded in C++, but few operators cannot be overloaded. C++ நிறைய operators provide பண்ணிருக்கலாம். அதில் எல்லா operatorsனையும் நம்ம overload பண்ணலாம். எல்லா operatorsக்கும் இருக்கிற functionalityயோட நம்ம additionalா ஒரு functionalityயை provide பண்ணலாம். But ஒரு சில operatorரை we cannot overload it. அது என்னென்ன operator? இது very very important question it is. You will get a question. List the operator which cannot be overloaded அப்படின்னு உங்களுக்கு question வரதுக்கு chances இருக்கா. So, என்னென்ன operator? Scope resolution operator, size of operator, member selector operator, then member pointer selector operator, ternary operator. இந்த operators எல்லாம் you cannot overload it. Do you understand it? Okay. So, நம்ம எப்படி ஒரு operatorக்கு additional functionality கொடுக்கலாம்? What is the syntax for operator overloading? This is the syntax. We have to mention the return type. return type, it is also the function லையா ஒரு ஃபங்க்ஷனில் தான் நம்ம ஆப்ரேட்டரை ஓவர்லோட் பண்ண போகிறோம். ஸோ அதனால் இந்த ஃபங்க்ஷனுக்கு நம்ம ரிட்டர்ன் டைப் கொடுக்குறோம். இங்கே வந்து ஃபங்க்ஷனை வெளியில் டிஃபைன் பண்ணிருந்தால நம்ம என்ன பண்ணுறோம்? ஸ்கோப் ரெசல்யூஷன் ஆப்ரேட்டர் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். தென் ஆப்ரேட்டர்ன்ற கீவேர்டை நம்ம யூஸ் பண்ணணும். ஸோ எங்கே நம்ம ஒரு ஆப்ரேட்டரை ஓவர்லோட் பண்ணுறோமோ அந்த இடத்துல நம்ம என்ன கீவேர்டு யூஸ் பண்ணணும்? ஆப்ரேட்டர்ன்ற கீவேர்டை யூஸ் பண்ணணும். Do you understand that? ஸோ நார்மலாக ஃபங்க்ஷனுக்கு நம்ம என்ன
தரும், ஒரு ஃபங்க்ஷன் நேம் தான் தரும். ஆனால் ஒரு ஆப்ரேட்டரை ஓவர்லோட் பண்ணும்போது நம்ம என்ன கீவேர்டு யூஸ் பண்ணணும்? ஆப்ரேட்டர்ன்ற கீவேர்டை யூஸ் பண்ணணும். தென் ஆஃப்டர் தட் keyword we have to specify the symbol, that is we have to specify the operator which is to be overloaded here. எந்த ஆப்ரேட்டரை நீங்கள் ஓவர்லோட் பண்ண போகிறீங்களோ அந்த ஆப்ரேட்டரை இங்கே மென்ஷன் பண்ணணும். Then we can pass the arguments also. Then below that as usual it contains the definition of that functions here. See, ஒரு ஆப்ரேட்டரை ஓவர்லோட் பண்ணதுக்கு ஒரு மெம்பர் ஃபங்க்ஷன்ஸில் நம்ம வச்சு தான் நம்ம ஓவர்லோட் பண்ண போகிறோம். ஸோ அந்த ஓவர்லோட் பண்ணும் போது நீங்கள் என்ன கேர்ஃபுல்லாக இருக்கணும்னா, நார்மலாக ஃபங்க்ஷனுக்கு நேம் தருவோம், பட் இங்கே நேம் தரக்கூடாது. நம்ம என்ன கொடுக்கணும்? கீவேர்டு. என்ன கீவேர்டு யூஸ் பண்ணணும்? ஆப்ரேட்டர்ன்ற கீவேர்டு யூஸ் பண்ணணும். See that example, voidன்றது ரிட்டன் டைப், ஆப்ரேட்டர்ன்றது கீவேர்ட். ஸோ இந்த ஆப்ரேட்டர் கீவேர்டு தான் நமக்கு என்ன இன்ஃபார்ம் பண்ணுது? கம்பைலருக்கு என்ன இன்ஃபார்ம் பண்ணுன்னா, திஸ் இஸ் தி ஆப்ரேட்டர் ஓவர்லோடிங் ஃபங்க்ஷன் அப்படின்னு சொல்கிறது தான் இது வந்து இந்த ஆப்ரேட்டர் கீவேர்டை நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம். தென் ப்ளஸ்ன்றது ஆப்ரேட்டர், தட் இஸ் த சிம்பிள். இந்த ப்ளஸ்ன்ற சிம்பிளை தான் நான் என்ன பண்ண போகிறோம்? ஓவர்லோட் பண்ண போகிறேன். ஓவர்லோட்னா என்னது? ஐ எம் கோயிங் டு கிவிங் தி அனதர் மீனிங் டு திஸ் ஆப்ரேட்டர் இயர். ஸோ திஸ் ஸ்டேட்மெண்ட் டெல்ஸ் தி கம்பைலர் தட் த ஃபாலோயிங் ஃபங்க்ஷன் இஸ் தி operator overloading function. I am going to overload this operator அப்படி நம்ம சொல்றதுக்காக தான் இந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டை நம்ம யூஸ் பண்றோம். Do you understand this? Restriction on operator overloading. So ஒரு ஆப்ரேட்டரை ஓவர்லோட் பண்ணுறதுக்கு we have few restrictions, few rules. Restriction is nothing but rules. ஸோ நம்ம கண்டிப்பாக அந்த ரூல்ஸை ஃபாலோ பண்ண தான் நம்மளால் அந்த ஆப்ரேட்டரை ஓவர்லோட் பண்ண முடியும். Let's see what are the rules for overloading the operators here. The first one is precedence and associativity of operator cannot be changed here. So நம்ம C++ல இருக்க existing operators தான் overload பண்ண போகிறோம். ஸோ ஒவ்வொரு ஆப்ரேட்டர்ஸ்க்கும் இந்த precedence இருக்குது, that is a priority. அந்த priority வந்து நம்ம சேஞ்ச் பண்ணக்கூடாது. ஓகேங்களா? Then associative is nothing but how it execute from left to right or right to left. This cannot be changed. ஸோ அதோட ஒரிஜினல் மீனிங்கை நம்ம எப்பவுமே டச் பண்ணவே கூடாது. அதுக்கு அடிஷ்னல் ஃபங்க்ஷனாலிட்டி கொடுக்கலாம், பட் அந்த அடிஷ்னல் ஃபங்க்ஷனாலிட்டி கொடுக்கும் போது அந்த எக்ஸிஸ்டிங் மீனிங் அஃபெக்ட் ஆகாத அளவுக்கு தான் நம்ம கொடுக்கணும். ஸோ அதோடைய ப்ரையாரிட்டி cannot be changed here. Then no new operators can be created, only existing operators can be overloaded here. So C++ல என்னென்ன ஆப்ரேட்டர்ஸ் அவைலபிளாக இருக்கோ அந்த எக்ஸிஸ்டிங் ஆப்ரேட்டர்ஸ்க்கு மட்டும்தான் நம்ம ஓவர்லோட் பண்ணணும். We cannot create a new operators here. Do you understand that? ஸோ இருக்கிற ஆப்ரேட்டரை மட்டும் நீங்கள் யூஸ் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் அதுக்கு அடிஷ்னல் ஃபங்க்ஷனாலிட்டி கொடுத்துக்கலாம். வேறு எந்த நியூ ஆப்ரேட்டரும் க்ரியேட் பண்ணக்கூடாது. Cannot redefine the meaning of operators procedure. You cannot change how integers are added. Only additional functions can be given to an operator here. As I told you earlier, ஒரு ஆப்ரேட்டர் எடுத்து அந்த ஆப்ரேட்டருக்கு நம்ம அடிஷ்னலாக ஒரு மீனிங் தரும்போது அந்த மீனிங் ஒரிஜினல் மீனிங்கை சேஞ்ச் பண்ணக்கூடாது. ஓகேங்களா? ஸோ நம்ம அந்த ஃபங்க்ஷன் என்ன கொடுக்குறோமோ அந்த ரிலேட்டடாக தான் நம்ம கொடுக்கணும். ஸோ அடிஷ்னல் ஃபங்க்ஷன் கொடுக்கும் போதும் இட் கேனாட் சேஞ்ச் தி எக்ஸிஸ்டிங் ஃபங்க்ஷன்ஸ் இயர். எக்ஸிஸ்டிங் ஃபங்க்ஷனே நீங்கள் ஃபுல்லாக எடுத்துகிட்டு நியூ ஃபங்க்ஷனை கொடுக்கக்கூடாது. அந்த எக்ஸிஸ்டிங் ஃபங்க்ஷன் ஆஸ் இட் இஸ் அப்படியே தான் இருக்கணும். நீங்கள் அடிஷ்னலாக இன்னொரு ஃபங்க்ஷனாலிட்டி ஆட் பண்ணலாம். ஸோ அந்த பண்ணும்போது ஒரிஜினாலிட்டி சேஞ்ச் பண்ணாமல் நீங்கள் பார்த்துக்கணும். Overloaded operators cannot have a default arguments here. So overloaded operators default argument use பண்ணவே கூடாது. நான் previous வீடியோலேயே default arguments உங்களுக்கு recollect பண்ணியிருப்பேன். ஸோ எப்படி நம்ம ஒரு ஃபங்க்ஷன் ஓவர்லோடிங்கில் default arguments யூஸ் பண்ணக்கூடாதோ அதே மாதிரி ஆப்ரேட்டர் ஓவர்லோடிங்லையும் we cannot use the default arguments here. ஸோ நீங்கள் ஓவர்லோடிங்னாலே default argument வரக்கூடாது அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. Then when binary operators are overloaded, left-hand object must be an object of the relevant class here. What is the binary operator? Arithmetic operator, logical operator, relational operators, இது எல்லாமே வந்து binary operators தான். Binary operators needs a two operands. ரெண்டு operands இருந்தால் தான் binary operator work ஆகும். For example, நீங்கள் ப்ளஸ்ன்னு எடுத்தீங்கன்னா அந்த ப்ளஸ் என்ன பண்ணும்? டூ நம்பர்ஸை தான் ஆட் பண்ணும். ஸோ இட் நீட்ஸ் a two operands here. அப்போ டூ operands நம்ம யூஸ் பண்ணும் போது லெஃப்ட் operand என்னவா இருக்கணுமா? It should be the object. இப்போ நான் a plus bன்னு சொன்னேன்னா which is the left, a is the left. அந்த a என்னவா இருக்கணும்? It should be the object of the relevant class. ஓகேங்களா? அது object தான் இருக்கணும். So binaryல left hand operand should be an object here. So shall we see that example for operator overloading here? Let's see the example. The first one is
we are creating a class that is complex numbers. Complexல பார்த்தீங்கன்னா ரியல் பார்ட் இமேஜினரி பார்ட் ரெண்டுமே இருக்கும் இல்லையா. ஸோ அதை என்ன பண்ண போகிறோம்னா ரெண்டு காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர்ஸை நம்ம ஆட் பண்ண போகிறோம். ஓகேங்களா. ஸோ அதுக்காக நம்ம ஒரு காம்ப்ளெக்ஸ் ஒரு கிளாஸ் கிரியேட் பண்ணுறோம். ஸோ ரியல் இமேஜ்னு ஒரு வேரியபிள்ஸையும் நம்ம கிரியேட் பண்ணிடுறோம். ஸோ வாய்டு ரீடுன்னு ஒரு ஃபங்க்ஷன், மெம்பர் ஃபங்க்ஷன். அந்த மெம்பர் ஃபங்க்ஷன்ஸில் we are getting a value from the user. ஸோ யூசர்கிட்டேருந்து எப்படி வேல்யூ ரீட் பண்ணணும்னு உங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும். ஸோ நம்ம ஒரு இன்புட் ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுக்கறதுக்கு முன்னாடி நான் ஒரு அவுட்புட் ஸ்டேட்மெண்ட்டை கொடுக்க சொல்லியிருக்கேன். அப்படி கொடுத்தா மட்டும்தான் யூசருக்கு தெரியும் என்ன டைப் ஆஃப் வேல்யூவை ரீட் பண்ண முடியுன்றது. ஸோ வித் ஹெல்ப் ஆஃப் அவுட்புட் ஸ்டேட்மெண்ட் அண்ட் இன்புட் ஸ்டேட்மெண்ட் we are getting a value from the user here. ஸோ இதுதான் ஆப்ரேட்டர் ஓவர்லோடிங் ஃபங்க்ஷன். ஸோ இந்த ஆப்ரேட்டர் ஓவர்லோடிங் ஃபங்க்ஷனில் இங்கே காம்ப்ளெக்ஸ்ன்னு கொடுத்துருக்கோம். ஸோ நம்ம சின்டெக்ஸ் என்ன பார்த்தோம், ரிட்டர்ன் டைப்புன்னு கொடுத்தோம். ரிட்டர்ன் டைப்பு, ஆப்ரேட்டர் கீவேர்டு, ஆப்ரேட்டர் அண்ட் ஆர்குமெண்ட்ஸ். இங்கே நான் என்ன கொடுத்துருக்கேன், காம்ப்ளெக்ஸ்னால் என்னது, கிளாஸுடைய நேம் தான் காம்ப்ளெக்ஸ். ஸோ அப்போ நான் என்ன அர்த்தம், கிளாஸ்ன்றது என்னது, யூசர் டிஃபைன்டு டேட்டா டைப். நார்மலாக இப்போ ஒரு ஃபங்க்ஷன் இன்டீஜர் வேல்யூவை ரிட்டர்ன் பண்ணும்போது நம்ம என்ன டேட்டா டைப் தருவோம், இன்ட்டுன்னு தருவோம். ஒரு ஃபங்க்ஷன் ஃப்ளோட் டெசிமல் வேல்யூ தட் இஸ் ஃப்ராக்ஷனல் வேல்யூ ரிட்டர்ன் பண்ணும்போது ஃப்ளோட்டு கொடுப்போம். கேரக்டரை ரிட்டர்ன் பண்ணும்போது கேரன் கொடுப்போம். இப்போ ஒரு ஃபங்க்ஷன் ஆப்ஜெக்டை ரிட்டர்ன் பண்ண போது, ஆப்ஜெக்டையே ஒரு ஃபங்க்ஷன் ரிட்டர்ன் பண்ணும்போது அப்போ அதோடைய டேட்டா டைப் என்னவா இருக்கணும், கிளாஸாக தான் இருக்கணும். டு யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் தட்? ஸோ கிளாஸ் வந்து ஒரு டேட்டா டைப் தான், யூசர் டிஃபைன்டு டேட்டா டைப். அந்த டேட்டா டைப்புக்கு நம்ம கிரியேட் பண்ணுற வேரியபிளை தான் என்ன சொல்கிறோம், ஆப்ஜெக்ட்னு சொல்கிறோம். ஸோ இந்த ஆப்ரேட்டர் ஃபங்க்ஷன் என்ன பண்ண போகுதுன்னா ஒரு ஆப்ஜெக்டை ரிட்டர்ன் பண்ண போகுது. அதனால தான் நம்ம இங்கே ரிட்டர்ன் டைப் என்னவா கொடுத்துருக்கோம், கிளாஸாக கொடுத்துருக்கோம். ஓகேங்களா. ஸோ ஆப்ரேட்டர் கீவேர்ட். ஸோ பை சீயிங் திஸ் கம்பைலர் ஐடென்டிஃபை தட் திஸ் இஸ் தி ஆப்ரேட்டர் ஓவர்லோடிங். ஸோ எந்த ஆப்ரேட்டர் நம்ம ஓவர் பண்ண போகிறோம், ப்ளஸ்ஸை தான் ஓவர்லோட் பண்ண போகிறோம். ஸோ இங்கே நம்ம என்ன பண்ணுறோம், ஒரு ஆப்ஜெக்டையே நம்ம ரிட்டர்ன் பண்ணுறதுனால அப்போ இன்புட்டும் நம்ம என்னவா எடுத்துக்கிறோம், ஒரு ஆப்ஜெக்டை தான் இன்புட்டாக எடுத்துக்கிறோம். ஓகேங்களா. ஸோ ரியல் வேல்யூஸை இங்கே ஆட் பண்ணுறோம். ஸோ இந்த ரியல் வேல்யூஸை பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ஆட் பண்ணி டிஸ்பிளே பண்ணுறது. ஸோ நான் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணும்போது I'll tell you what it happens here. Then next void displayன்றது another member functions here. ஓகேங்களா. ஸோ இந்த மெம்பர் ஃபங்க்ஷன்ஸ் நமக்கு என்ன பண்ணுது, கண்டென்ட்டை டிஸ்பிளே பண்ணுது. ஓகேங்களா. then next one, இங்கே நம்மளோட C++ ப்ரோக்ராம் எங்கே எக்ஸிக்யூஷன் ஸ்டார்ட் பண்ணோம், ஃப்ரம் தி மெயின் ப்ரோக்ராம். ஸோ நம்ம என்ன பண்ணுறோம், கிளாஸ் நேம் என்ன, காம்ப்ளெக்ஸ்க்கு இப்போ ஆப்ஜெக்ட்ஸ் கிரியேட் பண்ணுறோம். என்னென்ன ஆப்ஜெக்ட்ஸ் கிரியேட் பண்ணுறோம், C1, C2, C3. ஸோ நம்ம காம்ப்ளெக்ஸ்க்கு கிளாஸுக்கு ஒரு ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் பண்ணும் போது கிளாஸில் நம்ம என்னென்ன டேட்டா மெம்பர்ஸ் கிரியேட் பண்ணியிருக்கோமோ அந்த டேட்டா மெம்பர்ஸ்லாம் எங்கே ஸ்டோர் ஆகும், ஆப்ஜெக்டில் ஸ்டோர் ஆகும். ஸோ C1 ஆப்ஜெக்டில் ரியல் இமேஜ், C2ல் ரியல் இமேஜ், C3ல் ரியல் இமேஜ். ஒவ்வொரு ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் ஆகும் போதும் அந்த டேட்டா மெம்பர்ஸ்க்கு செப்பரேட் மெமரி லொகேஷன் அலாட் ஆகும். இது எல்லாமே நம்ம ஆல்ரெடி படிச்சிருப்போம். ஸோ C1க்கு தனியாக ரியல் இமேஜ், C2க்கு தனியாக ரியல் இமேஜ், C3க்கு தனியாக ரியல் இமேஜ். இங்கே இன்ட் சாய்ஸ் காண்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஒரு 2 வேரியபிள்ஸ் கிரியேட் பண்ணுறோம். இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா ஃபஸ்ட்டு காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பரை ரீட் பண்ண போகிறோம். ஸோ C1.read. ஸோ இங்கே ரீடுன்ற ஃபங்க்ஷனை கால் பண்ணுறோம். எந்த ஆப்ஜெக்ட் ரீடு ஃபங்க்ஷனை கால் பண்ணுது, C1 ஆப்ஜெக்ட் ரீட் ஃபங்க்ஷனை கால் பண்ணுது. ஸோ கால் பண்ணும்போது ஆட்டோமேட்டிக்காக விச் ஃபங்க்ஷன் வில் பி எக்ஸிக்யூட்டட், ரீட் ஃபங்க்ஷன் வில் பி எக்ஸிக்யூட்டட். இங்கே பார்த்தீங்களா, ரீடுன்றது என்னது, மெம்பர் ஃபங்க்ஷன். ஸோ மெம்பர் ஃபங்க்ஷனை கால் பண்ண யாரால் கால் பண்ண முடியும், ஆப்ஜெக்டால் மட்டும்தான் மெம்பர் ஃபங்க்ஷனை கால் பண்ண முடியும். C1ன்றது ஆப்ஜெக்ட். ஒரு மெம்பர் ஃபங்க்ஷன் நம்ம எப்படி கால் பண்ணுவோம், வித் ஹெல்ப் ஆஃப் டாட் ஆப்ரேட்டர். அதனால டாட் ஆப்ரேட்டர். ஸோ இந்த ரீட் ஆப்ரேஷன்ஸ், இந்த ரீட் ஃபங்க்ஷன்ஸ் என்ன பண்ணுதுன்னா கெட்டிங் எ வேல்யூ ஃப்ரம் த யூசர். ரியலோட வேல்யூவும் இமேஜினரி நம்பரோட வேல்யூவும் யூசர் கிட்டேருந்து வாங்கி எந்த ஆப்ஜெக்டில் ஸ்டோர் பண்ணும், C1 ஆப்ஜெக்டில் ஸ்டோர் பண்ணும். வை C1 ஆப்ஜெக்டில் ஸ்டோர் பண்ணுது, பிகாஸ் C1 ஆப்ஜெக்ட் தான் அந்த ரீட் ஃபங்க்ஷனை கால் பண்ணுது. Do you understand that? The second one, again we are getting a value for the second complex number, that is C2.read. ஸோ இப்போ எந்த ஆப்ஜெக்ட் ரீட் ஃபங்க்ஷனை கால் பண்ணுது, C2 ஆப்ஜெக்ட் கால் பண்ணுது. ஸோ அகெயின் ரீட் ஃபங்க்ஷன் கால் ஆகும். இங்கே யூசர் கிட்டேருந்து நம்ம வாங்குற வேல்யூ எந்த ஆப்ஜெக்டில் ஸ்டோர் ஆகும், C2 ஆப்ஜெக்டில் ஸ்டோர் ஆகும். Do you understand that? Then next one, C3. இப்போ பாருங்கள், ரீடுன்றது ஒரு ஃபங்க்ஷன். அந்த ஃபங்க்ஷனை எப்படி கால் பண்ணோம், பை யூஸிங் தி ஃபங்க்ஷன் நேம். ஓகேங்களா. ஸோ ரீடுன்ற ஃபங்க்ஷன் நம்ம எப்படி கால் பண்ணோம், ஃபங்க்ஷன் நேமை யூஸ் பண்ணி தான் நம்ம கால் பண்ணோம். இது எக்ஸ்பிளிசிட் கால். ஒரு ஆப்ரேட்டர் ஓவர்லோடிங் ஃபங்க்ஷன் எப்படி கால் பண்ணலாம், இதுதான் ஆப்ரேட்டர் ஓவர்லோடிங் ஃபங்க்ஷன். ஓகேங்களா. இதுக்கு ஃபங்க்ஷன் நேம் இருக்கா, இல்லை. என்ன யூஸ் பண்ணியிருக்கோம், we have used only the keyword here. அப்போ இந்த ஃபங்க்ஷனை நம்ம எப்படி கால் பண்ண முடியும்னா with help of the operator. எந்த ஆப்ரேட்டரை நம்ம இங்கே ஓவர்லோட் பண்ணியிருக்கோம்
பண்ணியிருக்கோமோ அந்த ஆப்ரேட்டரை பேஸ் பண்ணி தான் we have to make a call here. Okay, do you understand the concept here? See, read ஃபங்க்ஷனை கால் பண்ணும்போது readன்ற நேம் யூஸ் பண்ணோம். இப்போ நம்ம ஆப்ரேட்டர் ஃபங்க்ஷனை கால் பண்ண போகிறோம். ஸோ ஆப்ரேட்டர் ஃபங்க்ஷனை கால் பண்ணுறதுக்கு நம்ம என்ன யூஸ் பண்ணுறோம், எந்த ஆப்ரேட்டரை நம்ம ஓவர்லோட் பண்ணியிருக்கோமோ அந்த ஆப்ரேட்டரை தான் நம்ம இங்கே யூஸ் பண்ணுறோம். ஓகேங்களா? ஸோ C3 ஈக்குவல் டு C1 plus C2. C1 என்னது? C1 உடைய ஆப்ஜெக்ட். ஸோ அந்த C1ல இருக்க என்டையர் கண்டென்ட்டும் இங்கே கால் ஆகும். தென் C2. C2ன்றது அனதர் ஆப்ஜெக்ட். ஸோ C1ல இருக்க கண்டென்ட்டும் C2ல இருக்க கண்டென்ட்டையும் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம், ஆட் பண்ண போகிறோம். ஓகேங்களா? ஸோ நம்ம படிச்சோம் இல்லையா, ப்ளஸ்ன்றது என்னது, பைனரி ஆப்ரேட்டர். பைனரி ஆப்ரேட்டர் யூஸ் பண்ணும்போது லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு ஆப்ரேட்டர் கண்டிப்பாக ஆப்ரண்ட் என்னவா இருக்கணும், ஆப்ஜெக்டாக இருக்கணும்னு படித்தோம். ஸோ இங்கே C1 என்னது, ஆப்ஜெக்ட். ஸோ இந்த ரைட் ஹேண்ட் சைடு ஆப்ரண்ட் வந்து என்ன வேணாலும் இருக்கலாம், ஒரு வேரியபிளாகவும் இருக்கலாம், இல்லை ஒரு நம்பராகவும் இருக்கலாம், இல்லை ஒரு ஆப்ஜெக்டாகவும் இருக்கலாம், என்ன வேணாலும் இருக்கலாம். ஆனால் இந்த லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு ஆப்ஜெக்ட் மட்டும், இந்த லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு ஆப்ரண்ட் மட்டும் என்னவா இருக்கணும், கண்டிப்பாக ஆப்ஜெக்டாக தான் இருக்கணும். ஏன்னா இந்த ஆப்ஜெக்ட் தான் அந்த ஆப்ரேட்டரை வந்து இன்வோக் பண்ண போகுது, டிஃபால்ட்டாகவே இன்வோக் பண்ண போகுது. டு யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் த கான்செப்ட் ஹியர்? ஸோ அகெயின் நான் ரிப்பீட் பண்ணுறேன், நார்மல் ஃபங்க்ஷனாக இருந்தால் நம்ம ஃபங்க்ஷன் நேமை வச்சு தான் நம்ம அதோட ஃபங்க்ஷனை கால் பண்ணுவோம். பட் ஆப்ரேட்டர் ஓவர்லோடிங் ஃபங்க்ஷன் நம்ம எப்படி கால் பண்ணுறோம்னா, we are just using the operator. எந்த ஆப்ரேட்டர் நம்ம ஓவர்லோட் பண்ணியிருக்கோமோ அந்த ஆப்ரேட்டரை வச்சு தான் நம்ம இங்கே கால் பண்ணுறோம். ஸோ பைனரி ஆப்ரேட்டராக இருக்கும்போது லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைட் கண்டிப்பாக என்னவா இருக்கணும், ஆப்ஜெக்டாக இருக்கணும். ரைட் ஹேண்ட் சைடு ஆப்ரண்ட் என்ன வேணாலும் இருக்கலாம். ஓகேங்களா? ஸோ இந்த ஃபங்க்ஷன் இப்போ இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து என்ன பண்ணுதுன்னா, ஆப்ரேட்டர் ஓவர்லோடிங் ஃபங்க்ஷனை கால் பண்ணுது. ஸோ விச் இஸ் ஆப்ரேட்டர் ஓவர்லோடிங் ஃபங்க்ஷன்? திஸ் இஸ் தி ஆப்ரேட்டர் ஓவர்லோடிங் ஃபங்க்ஷன். ஸோ இங்கே கால் ஆகும். நம்ம என்ன கால் பண்ணியிருக்கோம், C1 + C2ன்னு கால் பண்ணியிருக்கோம். அப்போ இந்த ஆர்கியூமெண்ட்டை பாருங்கள், நம்ம C1 + C2 ரெண்டு ஆப்ஜெக்டை ஆட் பண்ணி கால் பண்ணியிருக்கோம். பட் இந்த ஆர்கியூமெண்ட்டில் ஒரே ஒரு ஆப்ஜெக்ட் தான் இருக்குது. ஸோ நல்ல ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, பெராமீட்டர்ஸ் எதுக்காக யூஸ் பண்ணுறோம், நம்ம பாஸ் பண்ணுற வேல்யூவை ரிசீவ் பண்ணுறதுக்காக தான் பெராமீட்டர்ஸ் யூஸ் பண்ணுறோம். நான் ஒரு இன்டீஜர் வேல்யூவை பாஸ் பண்ணனா கண்டிப்பாக அந்த பெராமீட்டர்ஸில் என்ன வேரியபிள் இருக்கணும், ஒரு இன்டீஜர் வேரியபிள் இருந்தால் தான் அந்த இன்டீஜர் வேல்யூ ஹோல்ட் பண்ண முடியும். ஒரு கேரக்டரை பாஸ் பண்ணுறதா இருந்தால் கண்டிப்பாக அந்த பெராமீட்டரில் ஒரு கேரக்டர் வேரியபிள் இருந்தால் தான் அந்த கேரக்டர் வந்து அதால் ஹோல்டு பண்ண முடியும். ஓகேங்களா? இப்போ நான் பாஸ் பண்ணுறது என்ன பாஸ் பண்ணுறேன், ஒரு ஆப்ஜெக்டை பாஸ் பண்ணுறேன். C1 + C2 அப்படின்ற ஆப்ஜெக்டை பாஸ் பண்ணுறேன். ஸோ அந்த ஆப்ஜெக்டை ரிசீவ் பண்ணணும், ஹோல்ட் பண்ணணும்னா கண்டிப்பாக அந்த பெராமீட்டரில் என்ன இருக்கணும், ஒரு ஆப்ஜெக்டாக தான் இருக்கணும். அதனால தான் நம்ம இங்கே ஒரு ஆப்ஜெக்டை கிரியேட் பண்ணியிருக்கோம், காம்ப்ளெக்ஸ் C2. ஸோ இந்த ஆப்ஜெக்டில், இந்த பெராமீட்டரில் எந்த ஆப்ஜெக்ட் அசைன் ஆகும், செகண்ட், தட் இஸ் ரைட் ஹேண்ட் சைடில் நம்ம என்ன வேல்யூவை பாஸ் பண்ணுறோமோ அந்த வேல்யூ தான் இங்கே நமக்கு அசைன் ஆகும். ஓகேங்களா? இங்கே மறுபடியும் அந்த ஸ்டேட்மெண்ட்க்கு போகலாம். C1 + C2 இருக்கு இல்லையா? ஸோ ஆப்ரேட்டரை ஃபங்க்ஷனை மறைமுகமாக எந்த ஆப்ஜெக்ட் கால் பண்ணுதுன்னா C1 ஆப்ஜெக்ட் தான் கால் பண்ணுது, அதுதான் இன்வோக் பண்ணுது. அதனால தான் லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் ஆப்ஜெக்ட் இருக்கணும்னு சொல்லியிருக்கேன். ஸோ இந்த C2 தான் நமக்கு என்னவா பாஸ் ஆகும்னா பெராமீட்டராக இங்கே பாஸ் ஆகுது. டு யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் த கான்செப்ட் ஹியர்? ஸோ நம்ம எந்த ஃபங்க்ஷனை கால் பண்ணுறோம், ஆப்ரேட்டர் ஓவர்லோடிங் ஃபங்க்ஷனை கால் பண்ணுறோம். தட் இஸ் ஏ ப்ளஸ்ஸை தான் ஓவர்லோட் பண்ணுறதுனால ப்ளஸ்ஸுக்கு லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் இருக்க ஆப்ஜெக்ட் தான் இன்வோக்கிங் ஆப்ஜெக்ட். இன்வோக்கிங்னா கால் பண்ணுற ஆப்ஜெக்ட். ரைட் ஹேண்ட் சைடில் இருக்கிறது தான் பெராமீட்டர்ஸ் ஹியர். ஸோ அப்போ இந்த ஆப்ரேட்டர் ஃபங்க்ஷனில் இந்த பெராமீட்டரில் இந்த ஆர்கியூமெண்ட்டில் எந்த ஆப்ஜெக்ட் இங்கே பாஸ் ஆகும், C2 ஆப்ஜெக்ட் பாஸ் ஆகும். ஓகேங்களா? ஸோ இங்கே டெம்பரரி நம்ம ஸ்டோர் பண்ணுறதுக்கு எப்படி ஒரு வேரியபிள் நம்ம டெம்பரரியாக யூஸ் பண்ணுவோமோ அதே மாதிரி இங்கே ஒரு டெம்பரரியாக என்ன பண்ணியிருக்காங்க, ஒரு ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ அந்த ஆப்ஜெக்டில் வந்து C3.real. ஸோ இந்த C3ன்றது ஒரு புது ஆப்ஜெக்ட். அந்த ஆப்ஜெக்டில் ரியல்ன்ற வேரியபிளில் நம்ம என்ன ஸ்டோர் பண்ண போகிறோம்னா ரியல் + C2.real. இந்த ரியல்ன்றது எந்த ஆப்ஜெக்டுடைய ரியல், C1 ஆப்ஜெக்டோடைய ரியல். டு யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் தட்? எப்படி அது C1 ஆப்ஜெக்டுடைய ரியலாக எடுத்துக்குது, ஏன்னா இந்த ஆப்ரேட்டர் ஃபங்க்ஷனை யார் கால் பண்ணுறா, C1 ஆப்ஜெக்ட் தான் கால் பண்ணுது. அதை நம்ம இங்கே ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கேன், C1 வந்து இன்வோக்கிங் ஆப்ஜெக்ட். அப்போ இந்த C1 ஆப்ஜெக்ட் தான் இங்கே கால் பண்ணுது. ஸோ எந்த ஆப்ஜெக்ட் நேமும் மென்ஷன் பண்ணாமல் வெறும் நம்ம டேட்டா வேரியபிளை மட்டும், வேரியபிள் நேமை மட்டும் மென்ஷன் பண்ணோம்னா அந்த வேரியபிள் எதில், எந்த ஆப்ஜெக்டில் இருக்க வேரியபிள்னா கால் பண்ணுற ஆப்ஜெக்டுடைய வேரியபிள் தான். ஸோ இந்த ரியல்ன்றது எந்த ஆப்ஜெக்டில் இருக்க ரியல், C1ல் இருக்க ரியல். தென் இங்கே C2.realன்றது என்னது, நம்ம செகண்ட் ரைட் ஹேண்ட் சைடில் நம்ம ஒரு பாஸ் பண்ணோம் இல்லையா C2 ஆப்ஜெக்ட், அந்த C2 ஆப்ஜெக்டில் இருக்க ரியல். ஓகே, ஸோ ரெண்டு ரியல் நம்பர்ஸையும் ஆட் பண்ணிவிட்டு புதுசாக இன்னொரு ஆப்ஜெக்டில் அந்த ரியல் வேல்யூவை ஸ்டோர்
ஸ்டோர் பண்ணுறோம். ஓகேங்களா? the next imaginary same. ஸோ அந்த imgன்ற வேரியபிள் எந்த ஆப்ஜெக்டில் இருக்க வேரியபிள்? C1 ஆப்ஜெக்டில் இருக்க வேரியபிள். இந்த C2 வந்து நம்ம இங்கே பாஸ் பண்ணோலே அந்த ஆப்ஜெக்டில் இருக்க வேரியபிள் இங்கே எடுத்துகிட்டு ஆட் பண்ணிவிட்டு தேர்ட் ஆப்ஜெக்டில் அந்த வேல்யூவை ஸ்டோர் பண்ணுறோம். ஸோ ரிட்டன் C3. இந்த C3ன்றது என்னது? ஆப்ஜெக்ட். இது இங்கே கொடுத்துருக்கோம். நார்மலாக ஒரு வேரியபிள் நம்ம எப்படி நம்ம ஹேண்டில் பண்ணுறோமோ அதே மாதிரி தாங்க இங்கே ஆப்ஜெக்டையும் ஹேண்டில் பண்ணுறோம். நம்ம இன்ட் ஏன்னு கொடுப்போம். இங்கே என்ன கொடுத்துருக்கோம்? காம்ப்ளெக்ஸ்ன்னு கொடுத்துருக்கோம். காம்ப்ளெக்ஸ்ன்னு என்னது? கிளாஸ். அந்த கிளாஸ்க்குள்ளே நம்ம டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் டேட்டாவை பேக் பண்ணியிருக்கோம். அந்த கிளாஸ்ன்றது ஒரு டேட்டா டைப் தான். அந்த டேட்டா டைப்புக்கு தான் நம்ம ஒரு வேரியபிள் கிரியேட் பண்ணியிருக்கோம். அந்த வேரியபிளை தான் ஆப்ஜெக்ட்னு சொல்கிறோம். ஓகேங்களா? இப்போ நான் C3நாலே இந்த C3ன்றது சிங்கிள் வேல்யூ இல்லை. C3 ஸ்டோர்ஸ் 2 வேல்யூஸ். என்னென்ன 2 வேல்யூஸை ஸ்டோர் பண்ணுது? ரியல்ன்ற ஒரு வேல்யூ, இமேஜினரின்ற ஒரு வேல்யூவை ஸ்டோர் பண்ணுது. ஸோ ஸ்டோர் பண்ண வேல்யூவை நம்ம என்ன பண்ணுறோம்? இங்கே ரிட்டர்ன் பண்ணுறோம். ஸோ இதுக்குள்ளே நடந்த ப்ராசஸ் தான் அடிஷன் ப்ராசஸ். இந்த அடிஷன் ப்ராசஸ் தான் இங்கே நடந்து அந்த வேல்யூவை வந்து நம்ம ரிட்டர்ன் பண்ணுறோம். ஓகேங்களா? ஸோ என்ன ஆகுது இங்கே? ஆட்டோமேட்டிக்காக நமக்கு அந்த C3 கண்டென்ட் ரிட்டர்ன் ஆகும்போது எங்கே ரிட்டர்ன் ஆகும்? இந்த இடத்துல ஸ்டோர் ஆகும். ஸோ C3 ஆப்ஜெக்டில் நமக்கு இங்கே வேல்யூ ஸ்டோர் ஆகுது. ஓகே, தென் ஆஃப்டர் தட் cout. இங்கே என்ன பண்ணுறோம்? cout சம்ன்ற ஒரு கண்டென்ட்டை coutல டிஸ்பிளே பண்ணிவிட்டு C3 டாட் டிஸ்பிளே. ஸோ எந்த ஆப்ஜெக்ட் இப்போ டிஸ்பிளே ஃபங்க்ஷனை கால் பண்ணுது? C3 ஆப்ஜெக்ட் டிஸ்பிளே ஃபங்க்ஷனை கால் பண்ணுது. ஸோ அந்த C3 ஆப்ஜெக்ட்ல என்னென்ன வேல்யூ ஸ்டோர் ஆகியிருக்கோ அதுதான் நமக்கு டிஸ்பிளே ஆகும். அந்த C3 ஆப்ஜெக்ட்ல என்ன வேல்யூ ஸ்டோர் ஆகியிருக்கும்? நம்ம ஆப்ரேட்டர் ஃபங்க்ஷனை யூஸ் பண்ணிட்டு பெர்ஃபார்ம் பண்ணோம் இல்லையா? அந்த வேல்யூஸ் எல்லாமே இங்கே டிஸ்பிளே ஆகும். பாருங்கள், டிஸ்பிளே ஃபங்க்ஷனில் வந்த பிறகு ரியல். இங்கே வெறும் ரியல் தான் கொடுத்துருக்கேன். ஏன் வெறும் ரியல் தான் கொடுத்துருக்கேன்னா இந்த டிஸ்பிளே ஃபங்க்ஷனை எந்த ஆப்ஜெக்ட் கால் பண்ணுது? C3 ஆப்ஜெக்ட் தான் கால் பண்ணுது. ஸோ பை டிஃபால்ட்டாக C3 தான் இங்கே இன்வோக்கிங் ஆப்ஜெக்ட். ஸோ அந்த ஆப்ஜெக்டில் இருக்க ரியல் வேல்யூ, இமேஜினரி வேல்யூ தான் இங்கே டிஸ்பிளே ஆகும். Do you understand that? So shall we compile and run this program? So press F11 here. ஸோ நம்ம ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணணும்? வேல்யூஸை என்டர் பண்ணணும். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பருக்கு நான் ரியல் வேல்யூ என்டர் பண்ணுறேன். தென் இமேஜினரி வேல்யூவும் என்டர் பண்ணுறேன். ஓகேங்களா? தென் செகண்ட் காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பருக்கும் ரியல் வேல்யூ அண்ட் இமேஜினரி வேல்யூ என்டர் பண்ணிட்டேன். ஸோ நான் ஃபர்ஸ்ட் என்டர் பண்ண 4 5 எந்த ஆப்ஜெக்டில் ஸ்டோர் ஆகும்? C1 ஆப்ஜெக்டில் ஸ்டோர் ஆகும். தென் செகண்டாக என்டர் பண்ணியிருக்க 5 6 எந்த ஆப்ஜெக்டில் ஸ்டோர் ஆகும்? C2 ஆப்ஜெக்டில் ஸ்டோர் ஆகும். ஓகேங்களா? ஸோ ரெண்டு ஆப்ஜெக்ட்டுக்கும் நம்ம என்ன பண்ணிட்டோம்? வேல்யூஸை ஸ்டோர் பண்ணிட்டோம். அதுக்கப்புறமா ஆப்ரேட்டர் ஃபங்க்ஷனை கால் பண்ணுறோம். C1 + C2. அந்த C1ன்னு கொடுக்கும்போது அந்த C1ல என்ன வேல்யூஸ்லாம் பாஸ் ஆகும்? 4 5. அதுதான் டிஃபால்ட்டாக ரியல்னு எடுத்துக்குது. நம்ம இங்கே பார்த்தோம் இல்லையா? ஆப்ரேட்டர் ஃபங்க்ஷன் பார்த்தோம் இல்லையா? இந்த ஃபங்க்ஷன் பார்த்தோம் இல்லையா? ஸோ இந்த C1 இந்த ரியல்ன்றது எதை ரெஃபர் பண்ணோம்? 4. இந்த இமேஜ்ன்ற எதை ரெஃபர் பண்ணோம்? 5. ஓகேங்களா? ஸோ இந்த C1ன்ற ஆப்ஜெக்ட் தான் இந்த ஃபங்க்ஷனை கால் பண்ணுறதுனால டிஃபால்ட்டாக இருக்க வேல்யூஸ் எல்லாமே C1 ஆப்ஜெக்ட் வேல்யூஸ். ஓகேங்களா? தென் C2 டாட் ரியல்ன்றது நம்ம எந்த வேல்யூஸ் இங்கே ஆர்குமெண்ட்டாக பாஸ் பண்ணியிருக்கோம்? C2 தான். அதாவது ஆப்ரேட்டருக்கு ரைட் ஹேண்ட் சைடில் இருக்க ஆப்ஜெக்ட். ஸோ அந்த C2ல என்ன ரியல் வேல்யூ? 5. ஸோ இங்கே 5. ஸோ 4 + 5 என்ன வேல்யூ? 9. அந்த 9 எதில் ஸ்டோர் ஆகும்? C3 ஆப்ஜெக்டில் இருக்க ரியல் வேரியபிளில் ஸ்டோர் ஆகும். நெக்ஸ்ட் ஸ்டேட்மெண்ட்டில் இமேஜினரி. தட் இஸ் இமேஜினரின்றது எந்த ஆப்ஜெக்டை ரெஃபர் பண்ணோம்? C1 ஆப்ஜெக்ட். C1 ஆப்ஜெக்டில் என்ன வேல்யூ? 5. ஸோ 5 + C2 டாட் இமேஜினரி. C2ல என்ன வேல்யூ? 6. ஸோ 5 + 6 is 11. அந்த 11 எங்கே ஸ்டோர் ஆகும்? C3 ஆப்ஜெக்டில் இருக்க இமேஜினரியில் ஸ்டோர் ஆகும். ஸோ நம்ம ரிட்டர்ன் C3ன்னு கொடுக்கும்போது என்ன ஆகும்? அந்த C3ல ஸ்டோர் ஆகியிருக்க ரியலும் இமேஜினரியும் டிஸ்பிளே ஆகும். இங்கே பாருங்கள், 9 + 11 I வந்து நம்ம டிஸ்பிளே ஃபங்க்ஷனில் கொடுத்துருக்கோம். ஐன்னு டிஸ்பிளே பண்ண சொல்லியிருக்கோம். அதனால நமக்கு I சேர்ந்து டிஸ்பிளே ஆகுது. இங்கே பாருங்கள், I கொடுத்துருக்கேன் இல்லையா? ஸோ அதனால் இங்கே I டிஸ்பிளே ஆகுது. Do you understand the concept here? ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கு இல்லையா? ஸோ ஃபங்க்ஷன் ஓவர்லோடிங்னா சேம் ஃபங்க்ஷன் நேம் கொடுத்து டிஃப்ரெண்ட் பேராமீட்டர்ஸ் கொடுப்போம். இங்கே என்ன பண்ணுறோம்? ஆப்ரேட்டரை யூஸ் பண்ணி தான் நம்ம ஃபங்க்ஷனையே கால் பண்ணுறோம். ஓகேங்களா? ஸோ த நெக்ஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் பார்க்கலாம். இப்போ நம்ம ப்ரீவியஸ் எக்ஸாம்பிளில் பார்த்தோன்னா வெறும் ப்ளஸ் ஆப்ரேட்டர் எப்பவும் போல் அடிஷ்னல் ஆப்ரேஷன் தான் பண்ணியிருக்கேன். இதில் நம்ம எந்த ஒரு டிஃப்ரெண்ட் மீனிங்கும் கொடுக்கல. ஆமாம் தானே? ப்ளஸ்ஸை யூஸ் பண்ணிவிட்டு ஒரு 2 இன்டீஜர்ஸை நம்ம ஆட் பண்ணியிருக்கோம். என்ன? அது வந்து ஆப்ரேட்டர் ஓவர்லோடிங் ஃபங்க்ஷனுக்குள்ளே கொடுத்துருக்கோம். இப்போ நம்ம பார்க்க போகிற எக்ஸாம் வந்து அந்த ப்ளஸ்ஸுக்கு டிஃப்ரெண்ட் மீனிங் நம்ம கொடுக்குறோம். ஓகேங்களா? ஒரு ஸ்ட்ரிங்கில் எப்படி அது ப்ளஸ்ஸை யூஸ் பண்ணலான்றதை பார்க்கலாம். ஓகே, இப்போ கிளாஸ் ஸ்ட்ரிங்ஸ்னு ஒரு கிளாஸை க்ரியேட் பண்ணுறோம். ஸோ அதில் கெட் ஸ்ட்ரிங்னு ஒரு ஃபங்க்ஷனை யூஸ் பண்ணிவிட்டு we are just copying the string. Then
இது இங்கே என்ன ஆப்ரேட்டர் ஓவர்லோடிங் ஃபங்க்ஷன், இதுதான் ஆப்ரேட்டர் ஓவர்லோடிங் ஃபங்க்ஷன். பாருங்கள் இங்கே பாருங்கள் வாய்டு ரிட்டர்ன் டைப் கொடுத்துருக்கேன். ஏன்னா நான் என்ன பண்ண போகிறேன், எந்த வேல்யூமே ரிட்டர்ன் பண்ண போகிறது இல்லை, வெறும் டிஸ்பிளே தான் பண்ண போகிறேன். ஓகேங்களா, அதனால் வாய்டு கொடுத்துருக்கேன். ஆப்ரேட்டர்ன்ற கீவேர்டை பார்த்த உடனே கம்பைலர் ஐடென்டிஃபை பண்ணிக்கும். ஸோ இது ஆப்ரேட்டர் ஓவர்லோடிங் ஃபங்க்ஷன்றது. எந்த ஆப்ரேட்டரை நம்ம ஓவர்லோட் பண்ண போகிறோம், ப்ளஸ் ஆப்ரேட்டரை ஓவர்லோட் பண்ண போகிறோம், அதனால ப்ளஸ். தென் இங்கே டேட்டா டைப் வந்து ஸ்ட்ரிங். ஓகேங்களா, ஸோ நீங்கள் என்ன பண்ணியிருக்கேன், ஜஸ்ட் டிக்ளேர் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ இந்த ஆப்ரேட்டரை ஓவர்லோடிங் ஃபங்க்ஷனை அவுட் சைட் த கிளாஸ் தான் நான் டிஃபைன் பண்ண போகிறேன். ஸோ அவுட் சைட் த கிளாஸ் டிஃபைன் பண்ணுறதா இருந்தால் we know the syntax இல்லையா. என்ன சின்டெக்ஸ், டேட்டா டைப் தட் இஸ் ரிட்டர்ன் டைப், கிளாஸ் நேமை மென்ஷன் பண்ணணும். இந்த ஆப்ரேட்டர் எந்த கிளாஸை சேர்ந்ததுன்றதை மென்ஷன் பண்ணுறதுக்காக கிளாஸ் நேம் அண்ட் ஸ்கோப் ரெசல்யூஷன் ஆப்ரேட்டர். நம்ம இதெல்லாமே டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம். ஒரு மெம்பர் ஃபங்க்ஷனை இன்சைட் த கிளாஸும் டிஃபைன் பண்ணலாம், அவுட் சைட் த கிளாஸும் டிஃபைன் பண்ணலாம். அவுட் சைட் த கிளாஸ் டிஃபைன் பண்ணும்போது we have to use a scope resolution operator. தென் நமக்கு இங்கே ஆப்ரேட்டர் ஓவர்லோடிங்கிறதுனால வெறும் ஆப்ரேட்டர்னு கொடுத்துருக்கோம். தென் எந்த ஆப்ரேட்டர் ஓவர்லோட் பண்ண போகிறோம், ப்ளஸ். தென் we have given ஆர்குமெண்ட்ஸ் here. ஸோ இங்கே ஆர்குமெண்ட்ஸ் பாருங்கள் ஸ்ட்ரிங்ஸ்ன்னு கொடுத்துருக்கோம். ஸ்ட்ரிங்ஸ்ன்றது என்னது, கிளாஸ். ஸோ கிளாஸு தான் நம்ம அதாவது ஒரு ஆப்ஜெக்டை தான் இங்கே பேராமீட்டராக பாஸ் பண்ண போகிறோம், அதனால் இங்கே ஸ்ட்ரிங்ஸ்ன்னு கொடுத்துருக்கோம். ஓகேங்களா, தென் strcat. வாட் இஸ் strcat? இதை நம்ம ஆல்ரெடி படிச்சிருக்கோம், இந்த ஃபங்க்ஷனை படிச்சிருக்கோம். வாட் இஸ் த யூஸ் ஆஃப் கேட் ஃபங்க்ஷன், தட் இஸ் கன்கார்டினேஷன். கன்கார்டினேஷன்னா என்ன பண்ணோம், ஜாயினிங் த ஸ்ட்ரிங்ஸ். இது எல்லாமே வந்து நம்ம ஸ்ட்ரிங் ஃபங்க்ஷன்ஸ்லேயே டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ strcat ஃபங்க்ஷனை எதுக்காக யூஸ் பண்ணுறோம், இட் இஸ் யூஸ் டு கன்கார்டினேட் த ஸ்ட்ரிங். இங்கே பாருங்கள் ப்ளஸ்ன்னு நான் யூஸ் பண்ணிவிட்டு நான் உள்ளார என்ன பண்ணுறேன், ரெண்டு ஸ்ட்ரிங்கை ஜாயின் பண்ணுறேன். இந்த ப்ரோக்ராம் எப்படி எக்ஸிக்யூட் ஆகுதுன்னு பார்க்கலாம். ஓகேங்களா, ஸோ மெயினில் நான் என்ன பண்ணுறேன், ஃபஸ்ட்டு ஆப்ஜெக்ட் க்ரியேட் பண்ணுறேன், தட் இஸ் ஆப்ஜெக்ட் 1 OB1 OB2ன்னு க்ரியேட் பண்ணுறேன். தென் 2 ஸ்ட்ரிங் வேரியபிள்ஸையும் நான் க்ரியேட் பண்ணுறேன். ஸ்ட்ரிங் 1க்கு 10 அப்படி கொடுத்தா என்ன ஆகும், மேக்ஸிமம் நான் எவ்வளோ கேரக்டர்ஸ் இந்த ஸ்ட்ரிங் 1ல் ஸ்டோர் பண்ண முடியும், 10 கேரக்டர்ஸ். ஸ்ட்ரிங் 2ல் எவ்வளோ கேரக்டர் ஸ்டோர் பண்ண முடியும், 10 கேரக்டர்ஸ். தென் யூசர் கிட்டேருந்து ஸ்ட்ரிங் 1 ரீட் பண்ணுறோம். ரீட் பண்ண உடனே நம்ம என்ன பண்ணுறோம், OB1ன்றது ஆப்ஜெக்ட். அந்த ஆப்ஜெக்டை யூஸ் பண்ணிவிட்டு கெட் ஸ்ட்ரிங்ன்ற ஃபங்க்ஷனை கால் பண்ணுறோம். அந்த கெட் ஸ்ட்ரிங் ஃபங்க்ஷனில் எந்த வேல்யூஸை ஆர்குமெண்ட்டாக பாஸ் பண்ணுறோம், ஸ்ட்ரிங் 1 வேல்யூஸை பாஸ் பண்ணுறோம். ஸோ திஸ் ஸ்டேட்மெண்ட் object1 statement calls which function, get string function. இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் இந்த ஃபங்க்ஷனை கால் பண்ணும். ஸோ இந்த ஃபங்க்ஷனில் என்ன பண்ணுறோம், நம்ம என்ன வேல்யூ நம்ம பாஸ் பண்ணுறோமோ அந்த வேல்யூவை நம்ம டேட்டா மெம்பரில் ஸ்டோர் பண்ணுறோம். இங்கே டேட்டா மெம்பர் என்னவா இருக்குது, எஸ்ன்னு இருக்கு இல்லையா, அந்த எஸ்ஸில் ஸ்டோர் பண்ணுறோம். அதுக்காக தான் strcpy. strcpyன்ற ஃபங்க்ஷனும் நம்ம படிச்சிருக்கோம். இந்த ஃபங்க்ஷன் எதுக்காக யூஸ் பண்ணுவோம், டு காப்பி த ஸ்ட்ரிங். ஓகே, ஸோ எது சோர்ஸ் ஸ்ட்ரிங், இதுதான், இது டெஸ்டினேஷன். strன்ற கண்டென்ட்டில் என்ன நம்ம இங்கே பாஸ் பண்ணியிருக்கோமோ அந்த வேல்யூ இங்கே எஸ்ஸில் காப்பி ஆகும். Do you understand that? Then next string அதே மாதிரி ரீட் பண்ணுறோம். ரீட் பண்ணிவிட்டு அந்த ஃபங்க்ஷனையும் நம்ம கால் பண்ணுறோம் ஆப்ஜெக்ட். ஸோ ஃபஸ்ட்டு என்டர் பண்ணுற வேல்யூ எதில் ஸ்டோர் ஆகும், OB1ல் ஸ்டோர் ஆகும். ஸோ எதுக்காக நம்ம இந்த மாதிரி காப்பி பண்ணுறோன்னா நம்ம டிஃப்ரெண்ட் வேஸில் இந்த ப்ரோக்ராமை ரைட் பண்ணலாம். இங்கே என்ன பண்ணியிருக்காங்க, ஸோ மெயின் ஃபங்க்ஷனில் க்ரியேட் பண்ணுற வேரியபிள்ஸ் எல்லாமே இந்த ஃபங்க்ஷன் வேரியபிள்ஸ் மெயினுக்கு மட்டும்தான் இந்த ஸ்ட்ரிங் 1ஓட லைஃப் இருக்கும். ஆமாம் தானே, நம்ம படிச்சிருக்கோம் இல்லையா, ஸ்கோப்பில் படிச்சிருக்கோம் இல்லையா. ஸோ இது வந்து கிளாஸில் அவைலபிளாக இருக்காது. ஸோ ஆப்ஜெக்டில் என்ன வேரியபிள்ஸ்லாம் ஸ்டோர் பண்ண முடியும், கிளாஸில் என்ன வேரியபிள்ஸ் க்ரியேட் பண்ணியிருக்கோமோ, என்ன டேட்டா மெம்பர்ஸ் இருக்கோ அது மட்டும்தான் ஆப்ஜெக்டில் ஸ்டோர் பண்ண முடியும். அதனால தான் இந்த ஸ்ட்ரிங்கை நம்ம மெம்பர் ஃபங்க்ஷனுக்கு பாஸ் பண்ணிவிட்டு மெம்பர் ஃபங்க்ஷன்ஸ் தட் இஸ் இந்த டேட்டா மெம்பர்ஸ் என்னவோ அந்த டேட்டா மெம்பர்ஸில் இந்த ஆன்சரை வந்து நம்ம காப்பி பண்ணுறோம். அதாவது இந்த வேரியபிளில் இருக்க கண்டென்ட்டை, மெயினில் க்ரியேட் பண்ண வேரியபிளுடைய கண்டென்ட்டை நம்ம என்ன பண்ணுறோம், இந்த டேட்டா மெம்பர்ஸில் காப்பி பண்ணிக்கிறோம். ஓகேங்களா, ஏன்னா டேட்டா மெம்பர்ஸ் தானே ஆப்ஜெக்டில் ஸ்டோர் ஆகும். இந்த ஸ்ட்ரிங் 1 வந்து ஆப்ஜெக்டில் ஸ்டோர் ஆகாது. ஆப்ஜெக்ட் 1ல் என்ன வேல்யூ மட்டும் ஸ்டோர் ஆகும், இந்த எஸ்ன்ற வேல்யூ, இந்த வேல்யூ மட்டும்தான் ஆப்ஜெக்டில் ஸ்டோர் ஆகும். ஏன் இந்த வேல்யூ மட்டும்தான் ஆப்ஜெக்டில் ஸ்டோர் ஆகும், ஏன்னா இந்த வேல்யூ இந்த வேரியபிளை தான் நம்ம கிளாஸ்க்குள்ளே க்ரியேட் பண்ணியிருக்கோம். அதனால் இதுதான் டேட்டா மெம்பர்ஸ். ஆப்ஜெக்ட்குள்ளே என்ன இருக்கும், வெறும் டேட்டா மெம்பர்ஸ் மட்டும்தான் ஸ்டோர் ஆகும். ஸோ அதனால தான் நம்ம மெயினில் க்ரியேட் பண்ண வேரியபிளில் இங்கே ஆர்குமெண்ட்டாக பாஸ் பண்ணிவிட்டு அந்த வேரியபிளோட கண்டென்ட்டை நம்ம டேட்டா மெம்பர்ஸில் காப்பி பண்ணியிருக்கோம்.
Do you understand that? So அதே மாதிரி தான் செகண்ட் ஆப்ஜெக்ட்க்கும் பண்ணிட்டோம். இப்போ நம்ம ஃபங்க்ஷனை கால் பண்ண போகிறோம். எந்த ஃபங்க்ஷனை கால் பண்ண போகிறோம்? ஓவர்லோடிங் ஃபங்க்ஷனை கால் பண்ண போகிறோம். எப்படி கால் பண்ணுறோம் இங்கே பாருங்கள், OB1 + OB2 ப்ளஸ்ன்றது பைனரி ஆப்ரேட்டர். ஐ ஆல்ரெடி டோல்ட் யூ. அப்போ லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் கண்டிப்பாக என்னவாக இருக்கணும்? ஆப்ஜெக்டாக இருக்கணும். ரைட் ஹேண்ட் சைடில் என்ன வேணாலும் இருக்கலாம். ஆப்ஜெக்டாக இருக்கலாம், ஒரு ஸ்ட்ரிங்காக இருக்கலாம், இல்லை கேரக்டராக இருக்கலாம், வேரியபிளாக இருக்கலாம், எக்ஸ்பிரஷனாக இருக்கலாம், என்ன வேணாலும் இருக்கலாம். பட் லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் கண்டிப்பாக ஆப்ஜெக்டாக தான் இருக்கணும். ஏன் அது ஆப்ஜெக்டாக இருக்கணும்? ஏன்னா அந்த ஆப்ஜெக்ட் தான் அந்த ஃபங்க்ஷன் கால் பண்ணுது. ஸோ எந்த ஆப்ஜெக்ட் அந்த ஃபங்க்ஷனை கால் பண்ண போது? OB1 ஆப்ஜெக்ட் தான் ஃபங்க்ஷனை கால் பண்ணுது. ஓகேங்களா? ஸோ எந்த ஃபங்க்ஷனை கால் பண்ணோம்? நமக்கு இங்கே ஆப்ரேட்டர் ஃபங்க்ஷன் கால் ஆகும். ஓகேங்களா? ஸோ இந்த ஃபங்க்ஷன் கால் ஆகும். அப்போ இங்கே பேராமீட்டராக எந்த ஆப்ஜெக்ட் பாஸ் ஆகுது? OB2 ஆப்ஜெக்ட் தான் இங்கே பேராமீட்டராக பாஸ் ஆகுது. OB2வில் நம்ம என்ன ஸ்ட்ரிங் ஸ்டோர் பண்ணியிருக்கோமோ அது இங்கே பேராமீட்டராக பாஸ் ஆகும். ஓகேங்களா? ஸோ இந்த எஸ்ன்னு சொன்னோம்னா இது எந்த ஆப்ஜெக்டுடைய டேட்டா மெம்பர்ஸ்? இந்த ஃபங்க்ஷனை எந்த ஆப்ஜெக்ட் கால் பண்ணுது? OB1 தான் கால் பண்ணியிருக்கு. அப்போ OB1ல் ஸ்டோர் பண்ணியிருக்க எஸ் வேல்யூவோட இங்கே பேராமீட்டரில் பாஸ் பண்ண OB2 ஆப்ஜெக்டோட கண்டென்ட் கன்கார்டினேட் ஆகும். கன்கார்டினேட் ஆன ஸ்ட்ரிங் வந்து இங்கே டிஸ்பிளே பண்ணுறோம். டு யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் த கான்செப்ட் ஹியர்? ஸோ நம்ம ப்ளஸ் ஆப்ரேட்டரை தான் நம்ம ஓவர்லோட் பண்ணுறோம். ஸோ லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் இருக்க ஆப்ஜெக்ட் தான் இன்வோக்கிங் ஆப்ஜெக்ட். ஸோ டிஃபால்ட்டாக அந்த ஆப்ஜெக்டில் என்ன வேல்யூ ஸ்டோர் ஆகுதோ அந்த வேல்யூ தான் இது. ஓகேங்களா? நம்ம பாஸ் செகண்டாக இருக்க ரைட் ஹேண்ட் சைடில் இருக்க ஆப்பரண்ட் தான் ஆர்குமெண்ட்டாக பாஸ் ஆகுது. அந்த ஆப்ஜெக்டில் ஸ்டோர் பண்ணுற வேல்யூ தான் இது. ஓகேங்களா? ஸோ ஷால் வி ரன் அண்ட் see this? ஸோ ப்ரெஸ் F11 here. ஸோ என்டர் த ஃபஸ்ட்டு ஸ்ட்ரிங். ஓகேங்களா? ஸோ நான் இப்போ ஃபஸ்ட்டு ஸ்ட்ரிங் என்டர் பண்ணுறேன். இந்த ஸ்ட்ரிங் வந்து இந்த ஸ்ட்ரிங் வந்து ஸ்ட்ரிங் 1 வேரியபிளில் தான் ஸ்டோர் ஆகும். அந்த ஸ்டோர் ஆன பிறகு தான் நம்ம என்ன பண்ணுறோம்? ஆப்ஜெக்டை கால் பண்ணுறோம். அதாவது ஆப்ஜெக்டை யூஸ் பண்ணிவிட்டு அந்த கெட் ஸ்ட்ரிங் ஃபங்க்ஷனை கால் பண்ணுறோம். அப்போ கால் பண்ணும்போது இந்த கம்ப்யூட்டர் வந்து அந்த டேட்டா மெம்பரில் ஸ்டோர் ஆகுது. எது டேட்டா மெம்பர்? எஸ்ன்றது தான் டேட்டா மெம்பர். I'll just show this. ஸோ நம்ம இந்த கெட் ஸ்ட்ரிங் ஃபங்க்ஷன் இருக்கு இல்லையா? ஸோ இந்த கெட் ஸ்ட்ரிங் ஃபங்க்ஷனில் இந்த ஸ்ட்ரிங் 1 பாஸ் பண்ணோம், கம்ப்யூட்டர்னு வரும். இந்த கம்ப்யூட்டர் தான் இந்த எஸ்ல ஸ்டோர் ஆகும். இந்த எஸ்ன்றது தான் டேட்டா மெம்பர். இந்த டேட்டா மெம்பர் தான் இப்போ எந்த ஆப்ஜெக்டில் ஸ்டோர் ஆகிருக்கும்? OB1ன்ற ஆப்ஜெக்டில் ஸ்டோர் ஆகும். நெக்ஸ்ட் என்டர் த செகண்ட் ஸ்ட்ரிங். ஸோ ஸ்ட்ரிங் 2ல் நான் என்ன வேல்யூ டைப் பண்ணுறேன்? சயின்ஸுன்னு டைப் பண்ணுறேன். இந்த சயின்ஸு எந்த வேரியபிளில் ஸ்டோர் ஆகுது? ஸ்ட்ரிங் 2 வேரியபிளில் ஸ்டோர் ஆகுது. அதுக்கு அடுத்து தான் என்ன பண்ணுவாங்க? அந்த ஆப்ஜெக்ட் இங்கே ஃபங்க்ஷனை கால் பண்ணும். இங்கே பாருங்கள், நான் ஸ்ட்ரிங் 2ல் தான் இப்போ சயின்ஸுன்னு என்டர் பண்ணியிருக்கேன். என்டர் பண்ண உடனே தான் ஆப்ஜெக்ட் 2 எந்த ஃபங்க்ஷனை கால் பண்ணுது? கெட் ஸ்ட்ரிங் ஃபங்க்ஷனை கால் பண்ணுது. ஸோ கெட் ஸ்ட்ரிங் ஃபங்க்ஷனை கால் பண்ண உடனே நம்மளோட ஸ்டேட்மெண்ட் இங்கே வரும். ஸோ இங்கே என்ன ஆகும்? நம்ம என்டர் பண்ண சயின்ஸுன்ற வேல்யூ இந்த எஸ்ல ஸ்டோர் ஆகும். இந்த எஸ்சி எந்த ஆப்ஜெக்ட்ல ஸ்டோர் ஆகும்? செகண்ட் ஆப்ஜெக்ட் OB2 ஆப்ஜெக்ட்ல ஸ்டோர் ஆகும். தென் ஸ்டோர் ஆன பிறகு நெக்ஸ்ட் நம்ம என்ன பண்றோம்? OB1 + OB2. OB1ல என்ன கண்டென்ட்? கம்ப்யூட்டர். OB2ல என்ன கண்டென்ட்? சயின்ஸ். ஸோ இது ரெண்டுமே இங்கே இன்வோக் ஆகும். ஸோ இந்த ஃபங்க்ஷனை இந்த ஆப்ரேட்டர் ஓவர்லோடிங் ஃபங்க்ஷனை யார் கால் பண்ணுறா? OB1 தான் கால் பண்ணியிருக்கு. ஓகேங்களா? ஸோ OB1ல் ஸ்டோர் ஆன வேல்யூ எது? கம்ப்யூட்டர். இங்கே பாஸ் பண்ணுறது எந்த ஆப்ஜெக்ட் இங்கே பாஸ் ஆகுது? செகண்ட் ஆப்ஜெக்ட் OB2 பாஸ் ஆகுது. ஓகே, தென் இப்போ நம்ம கன்கார்டினேட் பண்ணுறோம். எஸ்ன்றது எந்த ஆப்ஜெக்டில் இருக்க எஸ்? OB1 ஆப்ஜெக்டில் இருக்க எஸ். ஸோ OB1ல் இருக்க எஸ்ஸோட வேல்யூ என்ன? கம்ப்யூட்டர். ஸோ கம்ப்யூட்டர் கமா OB.S. இந்த OBயில் நமக்கு எந்த ஆப்ஜெக்டை பாஸ் பண்ணியிருக்கோம்? செகண்ட் ஆப்ஜெக்ட், தட் இஸ் OB2. OB2ல எஸ் உடைய வேல்யூ என்ன? சயின்ஸ். அதுதான் OB.S. இப்போ ரெண்டுமே கன்கார்டினேட் ஆகிட்டு நமக்கு என்ன வேல்யூ டிஸ்பிளே ஆகும்? கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் டிஸ்பிளே ஆகும். Do you understand the concept here? So கன்ஃபியூஸ் ஆகுறது இந்த இடத்துல தான் கொஞ்சம் கன்ஃபியூஸ் ஆவீங்க. நல்ல ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. பைனரி ஆப்ரேட்டர் கால் பண்ணும்போது லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் ஆப்ஜெக்ட் தான் இருக்கணும். அந்த ஆப்ஜெக்ட் தான் இங்கே இன்வோக்கிங் ஆப்ஜெக்ட். ஸோ அந்த ஆப்ஜெக்டுடைய டேட்டா மெம்பர்ஸை ஜஸ்ட் டேட்டா மெம்பர்ஸோட நேமை மட்டும் தான் இங்கே மென்ஷன் பண்ணியிருப்போம். வெறும் எஸ்னாலே அது எதை ரெஃபர் பண்ணோம்னா எந்த ஆப்ஜெக்ட் லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடுடைய ஆப்ஜெக்டுடைய வேல்யூ தான் இந்த எஸ். நம்ம ஒரு ஆப்ஜெக்ட் நேமை மென்ஷன் பண்ணிவிட்டு எஸ்ன்னு கொடுத்தோம்னா ஆர்குமெண்ட்டை பாஸ் ஆகுது பார்த்தீங்களா? அந்த ஆப்ஜெக்டுடைய வேல்யூ தான் அது. Do you understand that? ஸோ ஒரு ஆப்ரேட்டர் ஓவர்லோடிங் ஃபங்க்ஷன் நம்ம எப்படி கால் பண்ணுவோம், எப்படி இன்வோக் பண்ணுறோம்னா வித் ஹெல்ப் ஆஃப் ஆப்ரேட்டர் here. Do you understand this?
Students, I hope you understood the concept of operator overloading. So we know how to do the polymorphism, that is how to achieve the concept of polymorphism in C++ using the function overloading and operator overloading. So with this video, the chapter 15 is completed. Kindly watch both the videos about a function overloading and operator overloading. Thank you.